انسان کے اندر پیار نہیں، دوسریاں واسطے پیار نہیں تو کوئی فائدہ نہیں۔ اگر شکر گزاری دا فائدہ اس وقت ہے جب دوسریاں دے نال پیار ہو، کیونکہ کنی دوروں تو چل کے آئے نے، اگر پیار ہے تو کی فیصلہ آباد تو آئے نے، شیخ پورے تو آئے نے کہ میرے بھائی نے، میری بہن نے، میرے بیٹے نے، میری بیٹی نے خدا کی شکر گزاری کرانی ہے، کیونکہ یہ بڑے سالوں سے تقریباً 3 سال ہو چکے ہیں کہ یہ شکر گزاری کرانے کے موڈ میں ہے لیکن نہیں ہو پاتی۔ لیکن خدا دے کلام دے وچ لکھیا ہے کہ جس وقت میں تیرے من کو بھاروں گا اس وقت تو یہ من کی مراد پوری کر سکے گا، ورنہ تیری من کی مراد پوری نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ 3 سال کے بعد پہلے بھی کوشش کی، نقصان ہو گیا، پھر کوشش کی، پھر نقصان ہو گیا، کیونکہ شیطان نہیں چاہتا کہ بندہ اگے بڑھ سکے، کیونکہ شیطان نہیں یہ گل چاہتا کہ اگے کوئی بندہ بڑھ سکے، کیونکہ شیطان نو اس گل کا پتہ ہے کہ جدو کوئی بندہ شکر گزاری کرتا ہے تو خدا نو ان دی شکر گزاری دا اجر دینا پڑتا ہے۔ ہاللویا۔ اگر انسان دے اندر پیار ہے، اگر انسان دے اندر محبت ہے تو پھر شکر گزاری خدا قبول کرتا ہے، کیونکہ خدا دے کلام دے وچ لکھیا ہے۔ ہاں جی، خدا دے کلام دی طرف آواں گے۔ زبور 115 اور اس کی 2 آئے، زبور 115 اور اس کی 2 آئے۔ قرآن کے زندگی بخش کلام میں یوں لکھا ہے، قومیں کیوں کہیں اب ان کا خدا کہاں ہے؟ ہاللویا۔ صرف سنگل ہی ہے، قومیں کیوں کہیں کہ ان کا خدا کہاں ہے۔ خدا ایک پیغام لے کر آیا ہے پیار دا۔ اگر انسان کے اندر پیار ہے، اگر انسان کے اندر کلیسیا کے لیے پیار ہے، اپنے بھائیوں کے لیے پیار ہے، تو خدا اس کی بھیڑ کو قبول کرے گا، کیونکہ ہمارا آج کا ٹاپک یہی ہے کہ شکر گزاری خدا سے ملاتی ہے، شکر گزاری باپ سے ملاتی ہے۔ اگر آپ کے اندر پیار ہے، اگر آپ کے اندر محبت ہے، بھائیوں کے لیے، بہنوں کے لیے، کلیسیا کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، تو خدا آپ کے اندر ہے۔ خدا کہاں ہے؟ خدا آپ کے اندر ہے۔ پھر قومیں آپ کو یہ لفظ نہیں کہیں گے کہ خدا تمہارا کہاں ہے، لیکن خدا تمہارا اندر ہے، کیونکہ اگر خدا تمہارا اندر ہے تو سب بہن بھائیوں کے ساتھ تم پیار کرو، کہ جیسا خدا، اگر تم بہنوں بھائیوں کے ساتھ پیار نہیں کرو گے، اگر تم کلیسیا کے ساتھ نہیں پیار کرو گے، رشتہ داروں کے ساتھ پیار نہیں کرو گے، تو بھیڑ چڑھان کا کوئی فائدہ نہیں، ہدیہ دینے کا کوئی فائدہ نہیں، اور یہ دیگے دینے کا کوئی فائدہ نہیں، اگر پیار، اگر محبت آپ کے اندر نہیں۔ ہاللویا۔ اگر محبت آپ کے اندر نہیں، پریم آپ کے اندر نہیں، پیار آپ کے اندر نہیں، تو ان ہدیے کا کوئی فائدہ نہیں، اس شکر گزاری کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ شکر گزاری خدا سے ملاتی ہے، باپ سے ملاتی ہے، کیونکہ باپ نے یہ فرض کر دیا کہ اگر تو میری شکر گزاری کرائے گا اور جتنے لوگ کھائیں گے وہ سب تیرے لیے برکت چاہیں گے، اور تو بلیس ہوتا جائے گا اور تو بڑھتا جائے گا۔ کیا آپ قائن کی طرح بھیڑ چڑھانا چاہتے ہیں؟ کیونکہ قائن بھی بھیڑ چڑھاتا تھا، لیکن وہ بھیڑ خدا کو منظور نہ تھی، کیونکہ وہ غضبناک طریقے سے بولتا تھا، بڑے الٹ طریقے سے بولتا تھا، اور خدا نے اس کی بھیڑ کو قبول نہ کیا۔ کیوں نہ کیا؟ کیونکہ اس کے اندر پیار نہ تھا، اس کے اندر پریم نہ تھا، اور جب کسی سے ملتا تھا، اپنے بھائیوں سے ملتا تھا، اپنے رشتہ داروں سے ملتا تھا، تو بڑے غضبناک طریقے سے بولتا تھا۔ کیسے بولتا تھا؟ بڑے غضبناک طریقے سے بولتا تھا۔ لیکن جب وہ کسان تھا اور دوسرا کیا تھا؟ ہابل بھیڑ بکریاں چرانے والا تھا، اور وہ ایک چرواہا تھا، لیکن اس کے اندر خدا کا ڈر تھا، خدا کا خوف تھا، اس لیے خدا نے اس کی قربانی کو قبول کر لیا۔ کیا کیا؟ خدا نے اس کی قربانی کو قبول کر لیا، کیونکہ وہ اس کے اندر پریم تھا، اس کے اندر ایک پیار تھا، اور وہ باپ کے نزدیک رہتا تھا، کیونکہ وہ پیار کے ساتھ بولتا تھا، وہ بڑی محبت کے ساتھ بولتا تھا، بڑی عاجزی کے ساتھ بولتا تھا، لیکن قائن کے پاس ایسا رتبہ نہ تھا۔
हालेलुया हालेलुया हालेलुया। क्योंकि कायन के पास ऐसा रुतबा ना था, क्योंकि उसके अंदर एक गंदी आत्मा थी जो उसको भड़काती थी। और क्या किया? अगर आपकी कुर्बानी कायन जैसी है तो मैं कहता हूँ ये इन देगों का भी कोई फायदा नहीं। अगर आपके अंदर प्यार है, अगर आपके अंदर मोहब्बत है तो आप बाप से मिल सकेंगे, क्योंकि यीशु भी एक प्यार का दर्श देने के लिए आया। क्या दर्श दिया? अपनी जान दे दी इन कलीसिया के लिए, लेकिन प्यार को ना खोया। जो भी बोलता था सह लेता था, जो कोई बुरा बोलता था सह लेता था, लेकिन कायन के पास ऐसी शक्ति ना थी, क्योंकि वो जब भी कोई बात करता था वो उल्टे ही जवाब देता था। उसकी खुदा ने एक भी कुर्बानी कबूल ना की और उसको बोल दिया कि मैं तेरी कुर्बानी को कबूल नहीं करूंगा। जितना मर्जी तू मुझे हदिया दे ले, जितनी मर्जी तू मुझे भेड़ चला ले, जितना मर्जी तू बड़ा किसान हो जाए, लेकिन मैं तेरी कुर्बानी को कबूल नहीं करूंगा, क्योंकि तेरे अंदर प्रेम नहीं है, तेरे अंदर प्यार नहीं है। क्योंकि लिखा है खुदा के कलाम में, खुदा के कलाम में लिखा है, हाँ जी खुदा के कलाम से पढ़ांगे। और पैदाइश बाप नंबर 4 उसकी आयत नंबर 4 ਦੇ ਵਿੱਚ लिखा है हाबिल की खुदा ने कुर्बानी क्यों कबूल की। हाँ जी पढ़ांगे खुदा के कलाम से, पैदाइश बाप नंबर 4 उसकी आयत नंबर 4। हालेलुया। हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कुछ पहलौठे बच्चों का और कुछ उनकी चर्बी का हदिया लाया, और खुदावंद ने हाबिल को और उसके हदिये को मंजूर किया। हालेलुया। क्या किया? खुदा ने हाबिल के हदिये को कबूल किया। पर क्यों किया? क्योंकि उसी के अंदर प्रेम था, उसके अंदर प्यार था, कायन जैसा सलूक ना था। क्योंकि अगर उसके अंदर कायन जैसा सलूक होता तो खुदा उसकी भी भेड़ को कबूल ना करता। क्योंकि खुदा दिल और गुर्दों को जांचने वाला बाप है, क्योंकि खुदा दिल और गुर्दों को जांचने वाला बाप है। क्योंकि मिसाल 15 मिसाल उसकी पहली आयत में लिखा है, नरम जुबान क्या करती है? नरम जुबान कैर को ठंडा कर देती है। और नरम जुबान क्या करती है? कैर को ठंडा कर देती है। लेकिन करख्त जुबान क्या होती है? गजब अंगेज होती है। क्या होती है? गजब अंगेज होती है। और जब ठंडे दिमाग के साथ बोलोगे, जब प्यार के साथ बोलोगे, जब प्यार प्रेम के साथ बोलोगे, तो खुदा आपका हदिया कबूल करेगा, आपकी शुक्रगुजारी कबूल करेगा। आप इस कलीसिया के साथ प्यार करेंगे, आप लोगों के साथ प्यार करेंगे, अपने बहनों भाइयों के साथ प्यार करेंगे, तो खुदा आपकी भेड़ को कबूल करेगा। क्योंकि फिर आपकी कुर्बानी, फिर आपकी भेड़ कबूल होगी। क्योंकि लिखा है खुदा दे कलाम से, लिखा है अगर तुम हाबिल की तरह कुर्बानी करोगे तो खुदा कबूल करेगा, अगर तुम कायन की तरह कुर्बानी करोगे तो खुदा कभी भी कबूल नहीं करेगा। अगर प्यार है, अगर आपके अंदर खुदा का भय है, अगर आप खुदा के डर को मानते हैं कि मेरा खुदा जिंदा है, अगर मैं किसी के लिए भी बद दुआ करूंगा या बदतमीजी किसी के साथ करूंगा तो हो सकता मेरा बाप नाराज आज हो जाए, हो सकता मेरा बाप मुझसे खफा हो जाए। लेकिन कायन को ये इन बातों का ना पता था। वो सोचता था कि सिर्फ मेरे ही दिमाग में, सिर्फ मेरा ही दिमाग चलता है, बाकी किसी का दिमाग नहीं चलता। इसलिए खुदा ने उसकी कुर्बानी को कबूल ना किया, क्योंकि खुदा पहले से ही जानता था। क्योंकि खुदा दिल और गुर्दों को जांचने वाला बाप है, दिल और गुर्दों को जांचने वाला बाप है। क्योंकि उसके सुलभ से वो पैदा हुआ था। क्योंकि जब वो आदम के पास जाता था, आदम के पास जाता था, तो बड़े गजबनाक तरीके से बोलता था, उसका डर ना मानता था, उसका खौफ ना रखता था, लेकिन बड़े बुरे तरीके से अपने बाप के साथ मिलता था। लेकिन बाप ने उसकी भेड़ को कबूल ना किया। अगर प्रेम है, अगर प्यार है, तो फिर खुदा आपकी भेड़ को कबूल करेगा। क्योंकि लिखा है कि मैं दिल और गुर्दों को जांचने वाला बाप हूँ। क्योंकि अबरानियों बाप 4 उसकी 12 आयत में लिखा है कि मैं बंद बंद गुदे गुदे से गुजर जाता हूँ। ये मेरा कलाम है और मेरा कलाम 2 धारी तलवार से भी ज्यादा तेज है, और मैं जांच सकता हूँ कि तेरे दिल में क्या है और उसके दिल में क्या है। ये बाप सब जानता है, क्योंकि ये बाप सब जानता है कि तेरे दिल में क्या है। लेकिन बाप कायन की बात को जानता था कि इसके दिल में क्या है, क्या ये अच्छे तरीके से आता है, क्या ये बुरे तरीके से आता है, क्या ये भेड़ चढ़ाने के लिए जब आता है, क्या इसके अंदर प्रेम है, क्या इसके अंदर प्यार है। अगर प्रेम प्यार इसके अंदर है तो मैं कहता हूँ खुदा आपकी भेड़ को कबूल करेगा। क्योंकि लिखा है खुदा के कलाम में, हालेलुया,
کیونکہ خدا کے کلام میں یہ لکھا گیا ہے. اور میں کہتا ہوں کہ جب کوئی ماں باپ اپنے بچوں کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو خدا اس کی بھیڑ کو قبول کرتا ہے. کیونکہ جب باپ کو ناراض کر لیا, جب خدا کو ناراض کر لیا, تو کون ہاتھ اٹھائے گا آپ کے لیے؟ اور جب بیٹے باپ کو ناراض کرتے ہیں تو خدا ان کو قبول نہیں کرتا, باپ ان کو قبول نہیں کرتا. کیونکہ ایک باپ جو ہوتا ہے اپنے بیٹوں کے لیے, اپنی اولاد کے لیے بہت کچھ کرتا ہے. اور ایک تمثیل میں تجھے دیتا ہوں, ایک تمثیل دیتا ہوں, کیونکہ وہ جاننے والا باپ ہے, کیونکہ وہ دل اور گردوں کو جانچتا ہے. میں ایک تمثیل دیتا ہوں کہ ایک بیٹا ہوتا ہے. یہ شکر گزاری کا مطلب ہے, شکر گزاری کا مطلب ہے کہ ہم نے باپ کے ساتھ کیسے ملنا ہے. اور ایک بچہ ہوتا ہے, میں اس کی تمثیل تجھے دیتا ہوں کہ ایک بچہ ہوتا ہے, ایک وہ کالج میں پڑھتا ہے لیکن اس کے پاس سب کچھ ہوتا ہے, لیکن ایک موٹر سائیکل فرض کرو نہیں ہوتی, ایک موٹر سائیکل نہیں ہوتی. اور وہ گھر سے روزانہ اپنے باپ سے بولتا ہے کہ باپ مجھے موٹر سائیکل لے کر دے, باپ مجھے موٹر سائیکل لے کر دے. اور باپ بولتا ہے بیٹا لے دوں گا, لے دوں گا. ایک دن انتظار کرتا ہے, 2 دن انتظار کرتا ہے, لیکن موٹر سائیکل آئی, موٹر سائیکل آج نہیں آئی. 1 ماہ گزر گیا, 2 ماہ گزر گیا, 3 ماہ گزر گئے, اور بیٹا خفا ہو گیا اور بولتا ہے اگر تو مجھے موٹر سائیکل لے کر دے گا تو میں یہاں رہوں گا, اگر تو نہیں لے کر دے گا تو میں چلا جاؤں گا. اور کیا ہوا؟ اور وہ ماں سے اور باپ سے خفا ہو کر چلا گیا. اور گھر سے جب نکلتا ہے تو وہ جوتی کس کی پا لیتا ہے؟ جب وہ جلدی کرتا ہے تو اپنے باپ کی جوتی ڈال کر چلا جاتا ہے, اپنے باپ کا پرس لے کر چلا جاتا ہے. اور وہ جب چلتا جاتا ہے اور راستے میں کیچڑ آتا ہے اور کیچڑ سے وہ تلکتا ہے, اور کیا ہوتا ہے؟ اور جب دیکھتا ہے کہ یہ تو جوتا میرے باپ کا ہے, اور جوتے کے اندر کیا ہوتا ہے, اور جوتا تھلے سے نیچے سے ٹوٹا ہوتا ہے, اس کو نہیں سمجھ آتی کہ میں کیا مانگتا ہوں, میں باپ کے پاس سے کیا مانگتا ہوں. لیکن باپ کا تو جوتا بھی ٹوٹا ہے, لیکن پتہ نہیں چلتا. پھر دماغ پر شیطان بیٹھا ہے اور کام نہیں کرنے دے رہا, چلتا جاتا ہے, چلتا جاتا ہے. جب گاڑی کے پاس جاتا ہے اور کرایہ دینے کے لیے اس بٹوے کو کھولتا ہے تو اس میں ایک پرچی لکھی ہوتی ہے. اس پرچی میں کیا لکھا ہوتا ہے کہ لیپ ٹاپ 40,000 کا آدھار, اور پینٹ شرٹ 2500 کی آدھار, اور ساز و سامان گھر کا آدھار. اور جب اس نے پرچی کھولی تو اس کا دماغ کھل گیا. ہاللیلویا. اور اس کا دماغ کھل گیا, واپس آ گیا, اور واپس آ کر بولتا ہے کہ باپ مجھے معاف کر دے, تو نے میرے لیے کیا کیا کیا. اور آپ تو خود جوتی ٹوٹی پا کر چلتا ہے, اور میرے لیے تو نے اتنا سب کچھ آدھار لے کر اور میرے لیے تو نے رکھ چھوڑا ہے. اب میں تیرے سے موٹر سائیکل نہیں مانگوں گا. ہاللیلویا, ہاللیلویا. اب میں تیرے سے موٹر سائیکل نہیں مانگوں گا, کیونکہ تو نے میرے لیے بہت کچھ آدھار لے کر گھر میں رکھا ہے. اور جو میں آج تک نہیں اس بات کو سمجھ سکا, لیکن آج میں باپ تیری بات کو سمجھ گیا ہوں. لیکن بات کو جب وہ سمجھ جاتا ہے, جب باپ کے قدموں میں آ کر گر جاتا ہے, تو پھر خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ میں گرے ہوئے کو سنبھالتا ہوں, میں گرے ہوئے کو سنبھالتا ہوں. جو جھک جاتا ہے میں اس کو اٹھا کر کھڑا کر دیتا ہوں. ہاللیلویا. جو جھک جاتا ہے میں اس کو اٹھا کر کھڑا کر دیتا ہوں. میں جو جھک جاتا ہے اس کو اٹھا کر کھڑا کر دیتا ہوں. اگر تو میرے پاس آ گیا ہے تو میں تجھے کسی چیز کی کمی نہیں رہنے دوں گا. کہ باپ کا وعدہ ہے کہ جو تو مانگے گا مل جائے گا, جو تو چاہے گا تیرے لیے ہو جائے گا. اور باپ نے اور جب اس کے ساتھ مل گیا تو پھر خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ باپ نے اس کے لیے مٹھی کھول دی, کیونکہ باپ نے اس کے لیے مٹھی کھول دی اور اس کی خواہش کے مطابق لکھا ہے خدا کے کلام دے وچ, اور اس کی خواہش کے مطابق اس کی ضرورتوں کو پورا کیا. ہاللیلویا, ہاللیلویا. یہی بات ہے کہ اگر تم خدا کے کلام کے مطابق چلو گے, اگر تم خدا کے کلام کے مطابق چلو گے تو شکر گزاری باپ کے ساتھ ملائے گی. اور اس وقت بیٹے نے سمجھ لیا کہ یہ شکر گزاری میرے لیے کرنا ضروری ہے. ہاللیلویا, ہاللیلویا. میرے لیے شکر گزاری کرنا ضروری ہے, کیونکہ میں باپ کی بات کو سمجھ گیا ہوں, میں باپ کے کلام کو سمجھ گیا ہوں. میرے لیے اس نے کیا کیا کر دیا, میرے لیے اس نے کتنے دکھ سہے, میرے لیے کتنے اس نے پاپ اٹھا کر مجھے اس منزل تک پہنچا دیا. ہاللیلویا. یہ بات اس کو پسند آئی. اور اگر
खुदा के कलाम की तरफ यूसुफ की कहानी को देखते हैं तो यूसुफ ने इसलिए खुदा ने हाबिल की कायन की कुर्बानी को कबूल ना किया क्योंकि वो गजबनाक तरीके से चलता था। उसको समझ ना थी, बाप की बात को समझ ना सका और उस लड़के ने बाप की बात को समझ लिया और खुदा ने उसके लिए अपनी बरकत की रहमत की मुट्ठी खोल दी। हालेलुया, हालेलुया। ये भेड़ है। अगर तुम इस तरीके से भेड़ देते हो, प्यार के साथ भेड़ देते हो, मोहब्बत के साथ भेड़ देते हो तो खुदा आपकी भेड़ को कबूल करेगा क्योंकि वो शाली शक्ति परमेश्वर है। जब आप यूसुफ की कहानी को देखते हैं तो वो भी उसके भाई उससे जेलस होते थे क्योंकि उसने एक ख्वाब देखा था कि मेरे और मैं क्या करते, हम खेत में जा रहे हैं और 11-12 पूले उठे और बैठे और 11वां पूला जो था, जो 12वां पूला था वो खड़ा हो गया और 11 पूलों ने उनको झुक कर सजदा किया। हालेलुया। क्या किया? उस 11 पूलों ने उस खड़े हुए पूले को झुक कर सजदा किया और उनके अंदर क्या हुआ? क्रोध भड़क गया और गजबनाक हो गए और जैसे कायन गजबनाक हुआ था ऐसे ही वो भी गजबनाक हो गए और वो भी गजबनाक हो गए। और बाप जो यूसुफ था, बाप के साथ मोहब्बत करता था, बाप का प्यारा था, लेकिन वो दूसरे भाइयों को उनकी बात पसंद ना थी, उनको बात पसंद ना थी क्योंकि ये बाप का चहेता है, ये बाप का प्यारा है और बाप इससे प्यार करता है। लेकिन क्या हुआ? जब उसने ये ख्वाब देखा तो भाई उसके साथ गजबनाक तरीके से भड़क उठे और जब दूसरा ख्वाब देखा और नाल उसने सूरज और चांद और 11 सितारों का भी जिक्र कर दिया और बाप भी उसके साथ भड़क उठा क्योंकि लिखा है खुदा के कलाम में, और बाप भी उसके साथ भड़क उठा कि तुमने ये कैसा ख्वाब देख लिया है, तुम मुझे भी अपने से झुका रहा है, तो अपनी माँ को भी झुका रहा है, लेकिन उसकी तरफ से नहीं, वो खुदा की तरफ से चुना गया था। और भाई भड़क उठे और अपनी भेड़ बकरियों को लेकर शिकम के शहर में चराने के लिए चले गए। शिकम के शहर में चराते और कहाँ चले गए? अबरूर के शहर में चले गए। और बाप याकूब ने कहा कि उठ यूसुफ उनका पता करके आ, वो कहाँ चले गए हैं। और जब उनका पता करने के लिए गया और उन्होंने जब 2-3 में उनको जाकर पा लिया, एक शहर का नाम है 2-3 शहर में जाकर उसने पाया और उसने देखा, जब ऐसे भाइयों ने देखा कि ये ख्वाबों की तबीर बताने वाला आ रहा है, उनके अंदर उनके दिमाग में गजबनाक तरीका भड़का और भाइयों ने कत्ल करने का इरादा बना लिया, उनको मार देने का इरादा बना लिया। लेकिन बाप ने अब रूबन ने कहा कि इसको मारो ना, इसको क्या कर दो, इसको खड्डे में डाल दो। और जब खड्डे में डाला और तो बाप से पूछने लगा, बाप मेरा ये बता दे कि मैंने पाप क्या किया है, खड्डे में मैं निकलूं या ना निकलूं, ये मेरा पाप दासे कि मैंने पाप कौन सा किया है। हालेलुया। मुझे ये बता दे कि मैं पाप कौन सा किया है, मुझे किस बात की सजा दे रहा है। लेकिन बाप ने कहा, अगर बेटा तू ये दुख सह लेगा तो जो अगले दुख आएंगे वो तेरे लिए बाइस से बरकत होंगे, वो तुझे कोड़े भी लगेंगे मजबूत हो जाएगा, तुझे पत्थर भी लगेंगे मजबूत हो जाएगा। और क्या हुआ? ऐसा हुआ जब मदियानियों के हाथों में 34 के साथ उसको बेच दिया और उस देश का, मिस्र के देश का वो राजा बन गया, मिस्र के देश का राजा बन गया। अगर आप तकलीफें उठाते हैं, अगर आप परेशान होते हैं, अगर आप पर मुसीबतें आती हैं, अगर आप पर टेंशन आती हैं, तो मैं कहता हूं कि आप भी राजे की तरह राज करेंगे यीशु नासरी के नाम से। आप राजे की तरह राज करेंगे। अगर आपके अंदर डर है, अगर आपके अंदर बाप को मिलने की ख्वाहिश है, तो मैं कहता हूं आप भी यूसुफ की तरह राजे की तरह जिंदगी जीनेंगे। मैं कहता हूं कि एक भी घटी नहीं रहेगी, एक भी परेशानी नहीं रहेगी, एक भी परेशानी आपके गेट पर खड़ी नहीं होगी। अगर आप यूसुफ की तरह जीना जानते हैं, अगर दुख में हो, अगर परेशानी में हो, अगर डिप्रेशन में हो, तो खुदा को याद करो कि अगर तू यूसुफ को प्रधानमंत्री बना सकता है, यूसुफ को राजा बना सकता है, तो मुझे भी तू ऐसी शक्ति दे सकता है, क्योंकि वो देने
देने वाला दयालु परमेश्वर है, और वो बाप आपकी जरूरतों को पूरा करने वाला है। क्योंकि कनान के मुल्क में जब काल पड़ गया तो उसके भाई उसके साथ मिलने के लिए गए, उससे अनाज लेने के लिए गए, और अनाज उसके भाई यूसुफ ने उनको पहचान लिया। क्योंकि कनान के मुल्क में काल पड़ गया था, इतना काल पड़ा, ना कोई रोटी ना कोई पानी, कोई चीज भी वहां ना मिलने पाई। और जब अनाज उसने, जब वो बादशाह बना तो अनाज उसने जमा कर लिया, और उसके भाई मिले जाकर, और उसने ना कहा कि तुम किधर आए हो, लेकिन उसने प्यार के साथ वो सारा अनाज उनको लाद दिया, दे दिया। और चंद दिनों के बाद यूसुफ भी अपने बाप के पास जाकर मिल गए। हालेलुया, यूसुफ भी अपने बाप के पास जाकर मिल गया। आज इसका टॉपिक यही था कि बाप के पास कैसे मिलना है। अगर आपने दुख उठा लिया है, अगर आपने मुसीबत उठा ली है, अगर आपने परेशानी से गुजर गए हैं, तो आप जरूर एक दिन बाप के साथ मिलेंगे। जो आपने सालों साल से खो दिया है, आज मैं कहता हूँ कि ढूंढ नहीं पाओगे, आज मिल नहीं पाओगे। हो सकता अपना कारोबार तुमने बंद करवा लिया हो, लेकिन दुष्ट आत्मा की वजह से आपको अटैक होते हो, परेशानियां होती हो, कारोबार बंद हो, लेकिन बाप के पास चले जाओ, बाप के पास जाकर घुटने टेक लो। मैं कहता हूँ कि एक भी आपका काम रुका नहीं रहेगा। और जैसे यूसुफ प्रधानमंत्री बना, जैसे यूसुफ राजा बना, आप भी एक दिन ऐसे स्टेज पर खड़े होंगे यीशु नासरी के जिंदा नाम से। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। ये आज का मिशन था, आज का मकसद यही था कि बाप के पास कैसे जा सकते हैं। ऐसे तुम बाप के पास जा सकते हो, ऐसे तुम दुख सह कर, जब तुमने आराधा बना लिया, जब तुमने मिशन बना लिया कि मैंने देके देनी है, शुक्रगुजारी करानी है, दुख आ जाए, मुसीबत आ जाए, टेंशन आ जाए, मत डरो, खुदा तुम्हारे साथ है। हालेलुया, खुदा आप सबको बरकत दे। हालेलुया।